يا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا بالله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بأجر الظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا والظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا والظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام بالتلاج الإسلام 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 يا قوي يا متين اكبر شر الظالمين يا قوي يا متين اكبر شر الظالمين يا قوي يا متين اكبر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمن أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمن أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمن يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر شاكر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عنه برسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرين وأمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فلسفة المقدم حتى نبغى وشول يومه أن الله يغلل الجل في الجنة وأن يعيد علينا ببركات وأسرار وأنوار ورب والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الذي كتب الإرشاد والواسع الإيمان والبلاد حبيب عبد الله من الواحد صاحب الرواتب وصول يقره أن الله ينزل يجزي في الجنة ويعيد علينا وربك وسرج والوالي في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. أن الله يخلق الجنة والمسافرين من المسلمين بالبر والبحر أجمعين. أن الله يسمهم السلامة ويرد ما إلى أوطانهم سالمين غانمين مأخوذ مرزوقين في خير ولطف والعافية. أن رسول أمرنا في طاعة الله ويشفي مرضنا ومرض المسلمين. وأن الله تعالى أن تجعل جميع أولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير. وأن الله تعالى أن تنور قلوبنا وقلوب أولادنا وذريتنا من نور هدايتك كما نورت الأرض من نور شمسك فلنبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أن الله يجعلنا الفتن والمحن ما ظهر منا وحسن الختم عند الموت. وإلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة وسخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Saya daripada Ratibul Hadat yang dimulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumi amin. Rabbi zidna ala fahmi ilmi wa ulumikum. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina abwaaba fadlik wansur alaina khazaina rahmatik birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada waktu berapa menit lagi? Ada 30 menit. Ada ya? Baru 30 menit. Waduh. Ngaji sebentar juga kenyang kali. Ya. Kita buka tentang masalah syu'bul iman atau cabang iman. Sudah lama kita ngaji cabang iman ini, belum buka lagi baru ini. Cabang iman yang ini sekarang kita kembali nomor berapa? Yaitu 33 ya. Aduh, lama baru 33 orang udah hampir selesai ini. Rada lama sini pre ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu salisatu wa salasuna asyukrun. Qala Allah Ta'ala washkuru li wa la takfurun. Wa qala Ta'ala wa ma yaf'alu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Sadaqallahul azim. Itu aja dulu.
Cabang iman yang nomor 33. Iman kita ada berapa? Yang wajib kita ada 6. Amantu biasa kita baca setelah sholat ya. Berarti sholat kan kita baca. Amantu billahi, beres doa ya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Diteruskan kalau maghrib, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukma wa imama. Dan ditambah lagi, ada lagi, Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa anbiyaka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illaka wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Ditambah lagi, Allahumma inni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidam bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mau kemana? Ayo nih. Nah ini kalau andai kata kita rajin bacanya, rajin habis sholat baca, insya Allah orang tersebut akan dipelihara, dijaga dari segala macam penyakit, dari segala macam halangan yang memadaratkan kepadanya. Ya, termasuk daripada insya Allah ya batin naudzubillah min dzalik umpamanya, karena itu satu namanya doa luar biasa ya, di jalan yang begitu gentingnya yang Jawa sehingga umpamanya lating naudzubillah gitu ditabrak juga nggak apa-apa, ngejeger aja orang di situ paling mobilnya yang penyok kan gitu ya. Tapi orangnya orang yakin pan gitu. Kalau orang yakin mah beda. Karena berani saya buktikan dulu itu waktu masih muda. Alhamdulillah lazimkan baca yang demikian. Di kubur juga nggak dapat sakub, nggak dapat sisa kubur, pertanyaan kubur juga nggak dapat. Orang dijawab semua. Man rabbuka, jawabnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah bil qur'ani hukmau wa imama, ya kan? Gitu. Juga jembatan Shiratul Mustaqim yang digambarkannya adalah panjangnya 1000 tahun datar, 1000 tahun turun, 1000 tahun nanjak. Berapa ribu tahun tuh? 3000. Sedangkan setahun di akhirat, setahun di dunia, kalfisana tahun di akhirat, kalfisana di dunia. Jadi setahun di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berapa ribu tahun coba dulu? Kalau udah 3000 kali 3000 tahun, nanyak ya kan gitu. Maka dalam hal ini tentunya itu adalah satu gambaran untuk kita kehidupan di muka bumi ini. Karena liku-liku yang luar biasa, sehingga banyak sekali daripada ancaman yang kalau kita pagar semuanya, pagar dengan pagar-pagar yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah selamat. Insya Allah dari fitnah dunia dan dari fitnah umur, fitnah hidup dan fitnah mati. Ya itu insya Allah selamat. Cuman kita mah jarang kayak sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, mana nih anak muda yang apa? Yang imam-imamnya. Jangan itu begitu. Coba terusin sampai doa, sampai baca itu. Insya Allah ya itu. Nggak usah kemana-mana gitu. Ya, nggak usah cari ya apa namanya segala puasa tek-tek bengek, nggak usah lah. Ntar juga nyimpan sendiri, datang sendiri ya. Kalau pertolongan Allah, kalau kita salah mau lazim bacaannya ya. Alhamdulillah. Itu cabang, itu iman ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan sebagainya. Ini iman yang cabang iman yang nomor 33. Ke 10 ke salam berapa? Ke 7 8 9-nya ingat masih enggak?
Waduh, udah kabur. Udah ingat ke kabur ya. Ya, aduh, Masya Allah. Lamaan. Gitu. Alhamdulillah saya punya majelis yang ada di situ. Ada itu satu orang, orangnya buta. Ya, pasti pada tahu orangnya buta. Tapi asal ditanya, itu. Ini bagian keberapa ini? Bagian kesekian Pak, katanya. Waduh, hafal dia sama saya. Padahal dia nggak ngerti ya kan gitu. Ya nanya, itu hebatnya luar biasanya. Ini yang ketiga-tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang iman yang nomor ke-33 asyukrun, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syukur? Allah nyatakan firman-Nya, washkuruli wa la takfurun. Washkuru, pada syukur kalian semuanya li kepadaku, kata Allah, wa la takfurun, jangan kau adalah kufur. Kita banyak ada kufur nikmat ya, ada kufur intiqad, naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang demikian kita jauhin supaya kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita masuk surga juga walaupun banyak amal, banyak sedekah dan lain sebagainya, kalau andai kata nggak dapat ridha Allah, kira-kira masuk nggak kira-kira? Masuk surga nggak? Masuk surga karena ridha Allah. Banyak hikayat, cerita-cerita tentang masalah itu. Di antaranya ada yang masuk surga karena kasih sayang lalat aja, lalat. Prinsip ayatnya Imam Ghazali, waktu mau nulis itu lalatnya nempel di mangsi, tapi minum mangsi, diamin aja berbil. Nah, begitu diamin, udah kenyang dia kabur. Beda dengan kita. Ada lalat di sini, apalagi airnya air susu, apa? Ya, kopi susu ya. Wah, senang banget tuh lalat, nempel di situ. Kira-kira dia apain loh? Digebahin pasti. Bisa-bisa dikeplak kali ya. Hitam ya. Ini enggak, tuh turun. Dan itu lalat separuh jagat jata, sebelah jangjangnya itu sayapnya bawa penyakit, sebelah bawa obatnya. Dua-duanya. Makanya kalau masuk itu celupin aja lalat ke situ semuanya. Langsung minum, enggak apa-apa. Ya, itu syukur kepada Allah. Itu syukur nikmat, syukur daripada makanan. Kalau syukur umum ya namanya. Ini syukur. Kata Allah, uskurli wali. Uskurli wala takfurun. Syukur kepadaku, jangan sampai kufur. Qala Allah Ta'ala ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa aman. Iya, Allah berfirman, janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman, orang yang bersyukur. Kata Allah, ma yaf'alullaha bi'adzabikum. Allah tidak akan nyiksa kepada orang-orang yang ialah syukur dan iman kepada Allah. Yang syukur doang dan iman kepada Allah nggak disiksa, ya kan? Hebat luar biasa. Iman artinya percaya kepada Allah itu, dan juga syukur kepada nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita syukurnya kepada Allah, bukan syukur kepada nikmat. Ini mah enggak, beda. Ya. Itu kita malayan begitu alhamdulillahirabbil, begitu baca apa tuh? Kalau gitu apa namanya? Terab ya. Bahasa Jermannya terab. Bahasa di sininya katob. Alhamdulillah. Ditegur. Kalau enggak ditegur mah enggak. Kira-kira habis makan di restoran ya. Enggak ditegur, enggak diam aja, biasa aja. Waduh, enak juga ya makanannya. Gitu doang. Ya, ini yang biasanya yang suka-suka saya ngikutin. Kalau nggak ngikutin nggak tahu saya. Ya, saya sering dibawa sama orang-orang kan begitu ya. Mana nih restoran waduh. Enak ya. Jarang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, jarang. Ya, begitu yaitu syukur
daripada makanan doang. Syukurnya kepada Allah bukan syukur makanan. Jadi syukur kepada yang memberi nikmat. Alhamdulillah, yang diberi nikmat saya yang memberi nikmat. Allah yang memberi nikmat, Allah yang diberi nikmat kita. Itu. Bahkan di dalam satu aturan yang sudah kita lewat, istahyi minni inda maksiatik. Kata Allah, harus kau malu kepadaku ketika engkau maksiat kepadaku. Harus malu. Kapan maksiat kepada Allah? Maksiat banyak kita maksiatnya kepada Allah. Di rumah ngelentreng aja begini bengong, mikirin apa namanya, kapan jadi orang kaya. Itu juga maksiat sebetulnya. Iya, kerja enggak jadi orang kaya kapan-kapan, gimana sih? Iya, kalau mah dagang-dagang beling gitu. Mendingan ya dagang beling enggak, dagang balon enggak. Pinta kaya kan berapa ya? Ya Allah. Alhamdulillah, kalau dagang beling mah satu hari gitu kirimnya 20 ton kan. Kira-kira kaya enggak tuh? Ya sekaya. Satu hari kirim beling 20 ton. Atuh kaya, walaupun untungnya cuman 5 perak, iya kan? Iya, dengan banyaknya ini 20 ton tiapan. Kali 5 perak berarti sekilo 5 perak untungnya, kan gitu. Waduh, lumayan ya. Cuman kita mah enggak lumayanan. Ya. Itu mesti modal besar aja. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala tidak akan nyiksa kepada hambanya yang pandai bersyukur dan yang orang yang beriman gitu. Yang jangan yang ngaco imannya, naudzubillah. Banyak sekarang yang ngaco imannya, naudzubillah. Iya. Macam-macam. Nggak boleh ke Mekah lah segala macam. Di sini juga udah bisa. Aduh, emangnya bisa digantian begitu? Allahu Akbar. Allah nyatakan kalau tidak percaya, kata, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Kalau kalian ragu apa-apa yang telah diturunkan oleh kami kepada hamba kami, yaitu Allah SWT menurunkan kepada Muhammad melalui malaikat jin ala abdina, hamba-hamba kami. Fatu bi suratin mim misli. Bikinlah satu surat. Jangan satu surat, satu kalimat saja. Ya, bimislihi dengan umpamaan yang aku ciptakan gitu kan. Ini mah kalamullah dikatakan kalam Nabi Muhammad, kan beda. Ya, innaudzubillah ya. Itu kurang syukur. Karena kalamullah beda dengan Nabi Muhammad. Kalau kalam Nabi disebutnya adalah hadis, ya. Kalau kalamullah sebutnya Al-Qur'an adalah kalamullah, ya. Nyeleket itu juga beda, nyeleket ngomongnya mah. Wa qala Rasulullah sallallahu fil Qur'anil azim. Dalam bersabda Rasulullah SAW di dalam Quran yang Maha Agung. Nyeleket, kata dia mah benar itu mungkin kali. Emang menurut lahiriah benar ngomongnya, ya kan gitu ya. Dia bersabda, dia ngomong beliau Allah SWT Rasulullah SAW berbicara di dalam Al-Quran, tapi kan nggak umum begitu. Iya, pada dari betul malah kan. Di mana itu? Ada di sini dulu, orang sini ada yang ke situ dulu. Saya ikut dulu tahun berapa? Tahun 90 berapa ya? Ada orang di sini ke sana itu. Iya, jadi dulu saya sendiri pernah ngikut ke sana, pernah nanya kepada Panji Gulang. Banyak amat itu sampai 1.200 hektar itu. Dari itu bagaimana? Itu orang yang mau wakaf katanya, yang wakaf sekian, ada yang sehektar, ada yang 5.000, ada yang 1.000 meter, ada yang bagaimana aja katanya. Jadi kumpulin banyak. Dia bilang kan gitu. Ya udah kira. Pada waktu itu mau bikin masjid di sini. Ini dia masjid apa? Masjid apa namanya? Kami bikin masjid supaya madhab 4 ada di sini. Waduh hebat madhab Maliki, ada Hanafi, Syafi'i kan segala macamnya. Kita juga kan yakin kan madhab yang 4. Tapi nggak seperti demikian.
Ya, saya turutin aja ngomong. Ya namanya kita tamu ya, nurutin aja. Boleh keliling segala macam. Cuman nggak pinta duit, alhamdulillah. Nggak ada duit kali nggak ada duit, nggak punya duit kali kita. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mantum. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyiksa kepada orang yang iman kepada Allah dan orang yang Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u khisalin man kunna fi kamula islamuhu walau kana lahu min qarnihi ila qadamihi al khataya. Khataya. Ya. Itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, arba'u khisalin, 4 perkara. Mangkunna, siapa orang yang mempunyai 4 perkara itu, yang memiliki 4 perkara tadi, kamulah islamuhu, maka sempurnalah Islamnya orang tersebut. Orang yang disebut pengen Islam sempurna dan yang Islam kafah itu udhulu fisilmi kafah, harus mempunyai kriteria yang 4. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang mempunyai kriteria yang 4 itu, maka orang tersebut adalah sempurna Islam. Itu ada walau lagi. Walau kana lahu min qarnihi ila qadami al-khataya. Walaupun dia punya dosanya, walinya punya dosa dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, penuh dengan dosa. Walau kana lahu min qarnihi ila qadamihi khataya, punya kesalahan, punya dosa dari mulai ujung rambut dengan ujung, kira-kira ke ujung rambut ke ujung kaki, sebadan enggak tuh? Ya tutup badan semua ya. Berarti semua dari sini kemari itu ujung rambut, ujung kaki. Bentar mah sampai ke lalajat, sampai sini. Mending ujung rambut berarti penuh dengan dosa luar biasa, kesalahan. Oh, apa di sini? Yang siapa orang mempunyai kriteria 4? Ingat ini, 4 macam kriterianya. Kalau manusia punya dosa banyaknya apa? Seperti ya, bagaikan pasir di pantai ya. Gitu. Umrina kisun fikul yang wadam biza idun kaifah timal ya, tiap hari dosa. Dunubi mislu a'dadir limal. Dalam isim syair mah, dosaku adalah seperti bilangan batu kerikil yang di pasir di pantai. Kira-kira batu kerikil pasir di pantai. Sesauk aja begini kita hitung itu semuanya. Secauk doang, kamu yang sepantai. Antum nggak bisa ngitung banyak. Saking banyak dosa. Ini dosanya penuh daripada kepala sampai kaki. Gitu. Asal punya kriteria yang 4 ini, itu orang Islamnya sempurna. Pantas kata orang dulu mah ya, yang penting mah benar aja kan. Benar jadi Islam. Nggak usah kita bohong, nggak usah kita ngomongin orang, nggak usah apa-apa, nggak usah kita elit, nggak usah nggak usah lagi ngebohong orang atau ngibulin orang, nggak usah, benar-benar. Tapi sholat enggak, puasa ora, ya gimana benernya itu ya? Iya benar gitu ngomongin. Dulu mah di sini ada dulu, yang ingat dulu itu di sini masih banyak orang-orang gituan ya, masya Allah banyak. Tahu sekarang udah nggak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan aja jangan ada. Udah pernah nggak ada, udah saya mandiin semua itu. Udah saya mandiin semua beneran ini, udah dimandiin sama saya semuanya. Ada yang ngomong begini, ngapain puasa juga cuman nguasain matahari doang katanya. Matahari muncul puasain, matahari tenggelam makan katanya. Kan cuma gitu doang. Ada kan begitu. Dulu iman yang demikian. Tapi alhamdulillah padahal udah nggak ada sekarang. Ya, itu. Ya udah dimandiin, Mas, bukan mandi sendiri, dimandiin Mas saya udah. Habis mandinya susah, dimandiin aja dah. Ya,
Barangkali yang tua-tua bisa kebayang, ya. Itu yang tua-tua mah. Ada yang dulu kan begitu ya kan ya. Alhamdulillah sekarang mah enggak yang demikian. Bukannya jangan dibuka aja udah cuma gitu aja udah. Ya berarti bukan main. Jadi dia punya hadisnya ini walaupun banyak kesalahan banyak, yang penting punya sifat asidku. Satu adalah benar. Sidkun benar. Sidik itu benar. Apa yang benar? Benar itu apa? Sidik. Sampai ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq disebutkan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq. Namanya bukan Abu Bakar, dinamai adalah bapak perawan yang benar, yang jujur. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, itu luar biasa. Nah, ini siapa orang yang punya satu sifatnya benar? As-sidqu. Kedua wasyukrun, kedua syukur, wal haya, ketiga sifatnya punya sifat rasa malu, wa husnul khuluq, dan baik daripada budi pekertinya. Nah ini 4. Satu benar, kedua syukur, tiga punya rasa malu, keempat baik budi pekerti, baik tingkah lakunya. Ini cuma kita bahas ini. 4-4-nya yang bagaimana cara sidiknya, cara benarnya kepada Allah. Dikatakan yang bisa menghapus daripada dosa yang luar biasa, ya kan? Gitu. Jadi sempurna Islamnya. As-sidqun itu orangnya sidik. Di sini mana? Sidik itu adalah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat apa Rasul yang wajib? Pada pertama sifat apa Rasul? Rasulullah SAW punya sifat berapa? 1 sidik, 2 amanah, 3 katona, 4 tabligh, 5 nggak ada. 5 adalah jaid. Sifat basyariah, jaid. Jadi yang wajibnya 4, yang mohalnya 1, yang jaidnya 1. 4 dengan 1 berapa? 5. Dengan mohalnya juga 4. Ya. Jadi 5 sama 4 9. 9 ditambah sifat Allah ada berapa? Ada 20 sifat. Yang wajibnya 20, yang mohalnya 20. Jumlahnya 40. Yang wenangnya berapa? 1. Fa'lu kulli mumkinin otar. Jumlahnya 50. 41. 41 tambah 9 berapa? 50 kumpul dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Siapa orang yang membaca, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mukhlis karena Allah, maka masuk dia surga. Gampang. Cuman kriterianya itu yang sifat 50 hafal enggak kita? Jumlahnya doang, ya. Banyak yang keliru jadinya. Naudzubillah ya. Macam-macam. Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengadakan seluruh makhluk, yang menciptakan seluruh makhluk. Berarti Allah enggak tempat di satu tempat makhluk. Ya. Bumi makhluk bukan? Langit, aras makhluk. Kursi makhluk, semua makhluk. Aras itu adalah ciptaan Allah. Sedangkan Allah nggak butuh kepada balik Allah yang mengadakan tempat. Kalau Allah ada di aras, ucapan namanya duduk di aras bagaimana? Ya.
akidah yang demikian rusak, Pan. Makanya sifatnya sifat 20 harus dihafal. Mukhalafatun lil hawa lisi laisa kamitsli syai' fa'alul lima yurid. Allah sifat yang kelima adalah sifat apa? Sifat qiyamu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan diri sendiri, tidak membutuhkan yang lain, enggak kerja kita. Kita mah butuh macam-macam ya. Makanya banyak yang stres, butuhnya banyak mungkin. Ya, itu naudzubillah min dzalik. Ya, kurang yakin aja. Padahal udah dia nggak jauh-jauh sifat 20. Ini kita kaji sifat yang apa namanya? Cabang iman yang nomor 33. Satu syukur. Kedua satu sidik, kedua syukur tuh. Wa syukru yantadimu minal ilmi wal hal wal amal. Waduh, banyak ini perjanjian. Syukur itu adalah berkaitan, ada di situ ada ilmu, ada tingkah laku dan ada pekerjaan. Ya, itu yang namanya syukur. Pantas syukur itu susah. Ada ilmu syukur. Ya, ada apa lagi? Ada tingkah laku ada daripada pekerjaan syukur. Apa sih ilmunya syukur? Wal ilmu wa huwa ma'rifatul ma'rifatun ni'mati minal mun'imi. Yaitu ilmu itu adalah ilmu syukur, yaitu mengetahui nikmat daripada pemberi yang memberi nikmat. Alhamdulillah diberi sehat. Siapa yang memberikan sehat kita? Allah. Ya, alhamdulillah syukur berarti diberikan nikmat bisa kita bertemu kembali, kan gitu ya. Alhamdulillah syukur berarti Allah Subhanahu wa taala bisa makan enak, kan gitu ya. Yang beri makan enak siapa? Apa makanannya apa orang? Yang apa Allah? Kita mah biasanya ke makanan aja ya. Iya, padahal nama walaupun makanannya enak, kalau andai kata badannya nggak sehat, nggak mungkin enak. Ya, nggak mungkin. Seenak-enaknya makanan. Coba orang yang sakit suruh makan yang enak, nggak bisa. Ya, iya dulu saya suka perhatikan orang yang sakit dibawain jeruk, dibawain macam, dibawain anggur segala macam. Lagi sakit, bagaimana makannya orang? Yang makannya yang waras baik kan ya. Menang nungguin yang sehat ya. Nah itu makanya itu yang memberikan nikmat itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala. Sehat, nikmat daripada Allah. Kalau enggak sehat, enggak dapat nikmat makannya. Ya. Itu ya pertama, yaitu jadi jelas kita tahu yang memberi nikmat itu Allah, bukan gitu. Ma'rifatun mun'in ala itu. Ma'rifatun nikmat ala mun'in. Yang kedua, daripada syukur. Yang kedua, kaitannya syukur itu dengan halun tingkah. Wal halu wal farhu. Adapun masalah tingkah dan perilaku, wal farhu namanya farhun. Kalau farhu adalah senang, farah. Senang, ya kan? Bunga. Nah ini tingkah lakunya kalau andai kata orang yang mendapat nikmat harus bunga, harus senang. Jangan murung melulu. Bagi dikasih sehat, ngelamun mulu. Atau tambah sehat. Tambah apa? Tambah sakit ya. Jadi jelas harus giat. Giat dari rumah, jangan meneng aja di rumah. Ini mah habis mangan, tidur lagi. Habis tidur, mangan lagi, tidur lagi. Akhirnya penyakitnya apa namanya? Penyakit dia ya. Penyakit dia apa? Diabetes. Ya, alhamdulillah min dzalik, masya Allah. Diabetes. Iya badan gemuk tapi dia betes. Mandinya ngadat, matinya ngadat.
Mendadak. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Habis lemas. Ya. Jadi nggak ada giat. Nah, itu orang nggak syukur kepada Allah yang memberikan nikmat. Syukur dan gunakan halnya gitu. Tingkah lakunya harus betul-betul kita lakukan. Syukur kepada Allah itu ada hasilnya. Wal farhu bunga. Wal hasil bi'in amil mun. Hasil dengan adanya nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, gitu. Kedua. Ketiganya wal amal. Wal amal. Amal itu adalah pegawaian. Alhamdulillah waktu udah nyampe. Ya sedikit lagi nih. Wal amal ialah kan. Ya, wa syukur wal amal huwa qiyamu bima huwa maksudun mun'im. Maksudul mun'in wa mahbubuhu. Ketiganya amal. Ya. Satu tadi apa namanya? Syukur, kedua sidik, kedua ketiga apa? Syukur punya satu adalah ilmu, dua hal, tiga amal, ya empat satu tiga amal, ketiganya amal. Apa amal itu? Wal amalu huwa qiyamu bima huwa maksudul mun'im wa mahbubuhu. Wal amal, adapun amal pekerjaan yang dikatakan kerjaan itu qiyamu melaksanakan bima huwa maksudun mun'im, melaksanakan apa yang dimaksud oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kan? Gitu. Gerakan sholat aja gerak tuh. Coba banyak gerak sholat sunnah. Sholat sunnah kalau malam paling minim sholatnya sholat maghrib 3 rakaat. Ba'diyahnya 2 rakaat. Isya 4 rakaat ya. Qabliyah 4 rakaat. Ba'diyah Isya 4 rakaat. 4 2. Dua-duanya 4 ya. Itu udah gerak semua badan. Allahu Akbar. Nggak merungkut. Ya kan? Iya. Jangan merungkut nih. Allahu Akbar. Udah dibikin gerak merungkut begini namanya. Iya. Kata orang Jerman mah doang jengkol, doang but jengkolun. But jengkolun ya. Ayo baik merungkut pancip jengkol kan merungkut. Coba nih. Banyakan makan jengkol terus ini mah bajing bukan manusia. Merungkut saja. Ini seperti bajing kalau begitu ya. Habis makan merungkut, ngeringkuk melulu. Nah ini geraklah insyaallah. Itu ialah syukur kepada Allah, menandakan tanda-tanda manusia bisa syukur. Dengan apa? Qiyamu bima huwa maksudun mun'im. Yaitu melaksanakan dengan apa yang dimaksud oleh Allah supaya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya ibadah. Itu maksudnya ini. Tujuannya Allah menciptakan manusia itu supaya ibadah, ya kan? Cuman semua ada gitu. Nah itu namanya disertakan tadi ilmu daripada syukur ya. Wa mahbubu qala Sibli asyukur ru'yatul mun'im la ru'yatun ni'mat. Kata Imam Sibli mah itu syukur itu adalah melihat ialah yang memberikan nikmat bukan nikmatnya. Allahu akbar. Wa qala ba'duhum asyukru ama alal mut'imi wasyar alal mut'imi wasyurbi wal malbasi Setengah ulama mengatakan syukur kepada syukur umum artinya umumnya syukur ialah kita baru bisa merasakan daripada nikmatnya syukur, nikmat makan, nikmat minum, nikmat pakaian, baru gitu doang.
Ya, gitu. Wa syukur khas, adapun syukur yang khas al-i'ala wa iradatil qulub. Ya, syukur yang ditentukan, syukur yang khas, yang orang-orang yang khas, yang alim, syukurnya adalah hatinya menerima apa yang diberikan oleh Allah. Nggak gelisah, nggak pagi-pagi ini mah ribut melulu, pagi-pagi ribut dengan tetangga, gue mainnya hari, masya Allah, sulit katanya. Kenapa? Jualan juga sepi, banyak begitu kan, jualan sepi, dagang harus susah, terus apa namanya, kerja udah diskor sekarang macam-macam, ya itu banyak yang demikian. Itu kurang syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, ya saya dulu disasar pas tahun 1998, 97, 96 istirahat dari pasar. 98 bubar sekaligus, pasar dibubar, nggak ada yang masukan. Bagaimana ini? Makannya dari mana? Anak banyak, anak 10 yang bersekolah ada udah banyak. Bagaimana? Jadi bagaimana doang, dipikirin tiap hari bagaimana makan mah terus, anak sekolah, anak pesantren kebagian. Akhirnya mah dilepas saja deh, dipikirin amat deh. Ya udah ada, alhamdulillah sampai saiki. Bebaskan aja udah. Ya, nah itulah tanda-tanda kita melaksanakan syukur dengan perilaku kita, hati kita yang baik. Demikian barangkali kita taklim kita pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah waktu. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar dan baca di dalam hal ini tentunya menjadikan ilmu bagi kita untuk sehari-hari di masyarakat. Amin ya rabbal Rabbin fa'na bimma alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabana finna tawassalna bi ta'limin, tawassalna bi ta'lumin, antarjuqana al-wasi antarjuqul amanah. Allahumma astur aibal muallim wa la tudhi barakatan ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa ala wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.